generosity. 이 영어 단어는 우리말로 표현하자면 관용 혹은 관대하다, 후하다 이런 의미를 담고 있습니다. 이런 단어는요, 때로는 듣는 이들로 하여금 좀 부담스러운 느낌을 갖게 합니다. 또 뭐에 또 관용하라고 하는 걸까? 이렇게 생각하는 사람 혹시 없겠죠? 뭐 요새 교회 재정이 좀 안 좋은가? 헌금 얘기하려고 그러나? 그것도 한 주도 아니고 5주를. 그런데 여러분, 성경이 이야기하는 관용, 관대함, 후함, 이게 꼭 돈, 물질 이야기일까요? 오늘부터 5주에 걸쳐서 우리가 living generously, 부요하게 사는 삶, 부요하게 되는 삶이 아니라 부요하게 사는 삶이라는 우리가 캠페인을 오늘 시작을 합니다. 오늘 그 캠페인 시작 첫 주에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 우리가 기억해야 할 단어가 뭐냐면요, 중요한 단어는 이거예요. living, 삶이라는 겁니다. 산다. 사람들은 관용의 의미를 쉽게 뭐 돈이나 물질을 나누어주는 거로 생각을 하지만 사실 하나님의 관심은요, 물질과 돈이 아닙니다. 우리는 5주간에 부유하게 사는 삶, 후히 베풀고 나눔의 삶에 대해서 이야기하면서 매 시간마다 짧은 영화 한 편을 보면서 시작을 합니다. 오늘도 우리 함께 영화를 보실 때 저는 분명히 저와 여러분의 마음에 뭔가가 느껴지는 것을 여러분 경험할 것입니다. 우리 함께 먼저 영화를 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. Hi, Evan. It's a solid plan here, Frank. Got all your bases covered there. Good. Do you have that workup from last week? Oh, yeah. Got that right here. Here it is. College, retirement, you name it. Bottom of column C is your total net present value. Cover every expense for life. Stay on track. I'd say that's a realistic goal there. Well, let's take that and double it. Double it? Just to be safe. You're the boss. New toy? Favorite toy. It's an old vintage biplane, probably worth a fortune at an auction, but I can't get him to put it down. We'd mentioned talking through a charitable giving plan. Oh, right. Put that on the list for next week. Will do. Thanks again for all your hard work. Hey, no need to show me out. I know my way. You enjoy the pool. All right. Bye, Cassie. Hold on just a second. Goodbye, Alan. No, I think that's a great idea. They're gonna love it. We would be happy to do it, Janice. Okay, see you then. She's still hounding you to go to that thing tonight? That thing would be welcoming back the Davises after 3 years in the Philippines. And no, we're not going to that thing tonight. We're not. I said that we could host it here. Cassie, Frank, what is wrong with Janice's house? if you'll excuse me, I've got a caterer to call. Oh, that looks delicious. What are those for? These are some clothes for Lindsay. Janice said that they had to leave almost everything behind. You should pull out some stuff for Chris. We send him a support check every month. Wait, are we done doing that then? Ray, you didn't have to do that. Oh, glad to do it, Miss Donovan. You know, we had a family at our church lost their house on a fire. We had to get together for them, too. Blessed every one of us. Mom, the Davises have kids, right? Just one, a boy about Evan's age. Tristan, I think. So now we got kids coming too? Just theirs and ours.
It looks like it could just fly right off the page. Why are you bringing stuff in? That's not your job. No, I just want to. Why? Can I show you something? A long time ago, God's people used to sacrifice sheep to show how much they loved him. Right? You know, some folk would give him the best of the best. Right? Big and healthy and white as snow. But some of the folk didn't want to give up the good sheep. So they would give God their skinny, sick, and spotty, and stinky sheep. Yeah. Which sacrifice do you think will make God happier? The good sheep. There you got it. So, you know, I don't have to carry stuff in and all that, but I just don't want to give God any stinky sheep. What are you doing, Dad? Looking for something to give the Davises. They just got back from the Philippines and they don't have much. Mom told me to tell you that they're here. Okay. Well, it has been so long, and we are so happy to have you guys back, right? We'll be right back because I want to bring you to see Janice. Come on. Thanks again for hosting this, Frank. It's very generous of you. Don't mention it. How you guys settling in? We're getting there. Tristan here's been quite a trooper. Hey, I wanted to, Hi, I'm Evan. Hi. My mom said you didn't get to take any toys back with you. We didn't have room. Do you like airplanes? Yeah? This one's pretty neat. You can have it if you want it. Thanks. Want to go play? Go on. Wow. You must be so proud of him. yeah. Would you excuse me, please? My mom said you didn't get to take any toys back with you. We didn't have room. Do you like airplanes? Yeah? This one's pretty neat. You can have it if you want it. 이제 왜 여기 양이 있는지 이제 아시겠죠? 좋은 양, 흠이 없는 양, 흠 있고 볼품 없는 양. 마태복음 22장을 보면 한 율법사와 예수님과의 대화가 나옵니다. 예수를 시험하여 묻되라고 이렇게 되어 있죠. 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니. 이 예수님의 말씀은 우리가 어떻게 부유한 삶을 살게 되는가에 대한 핵심적인 가치가 담겨 있는 말씀이지만 이 말씀에는 돈, 물질에 대한 언급이 하나도 나오질 않습니다. 하나님의 관심은 돈이나 물질이 아니라고 이미 제가 언급을 했습니다. 그럼 하나님의 관심이 뭘까요? 하나님의 관심은 우리의 heart, 우리의 마음입니다.
영화 가운데 나온 주인공 프랭크는 이 삶에 있어서 이 관용, 관대하게, 후하게 베푸는 이것과는 거리가 먼 사람이었습니다. 우리는 아유 사람이 이렇게 째째하고 유치해라고 우리가 그 사람에게 손가락질할 수 있지만 사실 이 프랭크라는 사람은 어떻게 보면 우리의 모습을 발견할 수 있는 거울이라고 생각할 수 있습니다. 그도 자신의 지갑을 열 줄 알았고 베풀 줄 알았죠. 그는 아내에게 이렇게 얘기하잖아요. 아니 우리가 뭐 이제까지 한 일이 아무것도 없어? 매달 후원 체크 시켜 보냈잖아. 하지만 희생적으로 후하게 베풀고 섬기는 삶에는 그다지 반고하지 않는 그런 사람이었습니다. 이 프랭크는 필리핀에서 돌아오지 얼마 안 되는 이 데이비스 가족을 위해서 자기 아내가 환영회를 우리 집에서 하기로 급하게 결정했다. 그렇게 얘기를 할 때 탐탁지 않게 생각을 하잖아요. 그런데 반대로 프랭크의 아들 에바는 그 기회를 통하여 하나님이 비록 어린아이지만 마음에 주시는 감동을 순종함으로 엄청난 것을 경험하는 것을 우리가 보았습니다. 우리의 삶의 선택에 의해서 그저 자기를 보호하고 자기의 안녕만을 추구하려고 하는 사람들이 있고요. 때로는 필요할 때 위기와 모험을 무릅쓰고라도 도전하고자 하는 사람도 있습니다. 우리는 삶의 선택이 있어서 하나님이 나를 어떻게 사용하기를 원하시는가 라는 질문보다는 솔직히 이 일이 나에게 어떠한 손해를 어떠한 유익을 가져올 것인가 이 질문이 더 중요하죠. 그래서 옳고 가치 있는 일을 위하여 도전하기보다는 안전하고 내 자신을 보호하는 길을 선택하기가 참 쉽습니다. 그러나 주님이 선택하신 길은 무슨 길이었습니까? 안정이 보장된 하늘의 보좌를 버리시고 예수님은 이 땅에 오셨잖아요. 그리고 우리를 위하여 자신을 우리의 선을 위하여 포기하셨다는 것을 우리가 압니다. 우리 한번 스스로 물어보죠. 우리들에게 있어서 양은 어떤 것이 있을까요? 아들 에벤에게는 가장 사랑하고 좋아하는 하나밖에 없는 비행기였잖아요. 그 집의 정원사로 일하는 레이, 프랭크는 시계, 정원사는 자기 일도 아닌데 기쁘게 물건을 나눠주고 화초를 갖다주는 기쁨으로 섬기기를 항상 헌신하는 그러한 사람. 우리에게도 무언가 드릴 수 있는 것이 다 있잖아요. 시간, 선물, 물질까지도. 그런데 이 세 사람이 각자 드린 것은 그들의 경제적인 능력에 대한 이야기가 절대 아닙니다. 있고 없고의 문제가 아니고요. 무슨 문제라고요? 마음의 문제. 더욱 사실은 하나님에 대한 어떠한 마음을 가지고 있는가? 여러분의 마음은 어디에 있습니까? 여러분은 드리는 것을 통해 하나님을 영화롭게 하는 그런 기회를 볼 때마다 기쁘게 그리고 그 일에 동참하십니까? 아니면 프랭크처럼 잡동사니가 가득한 서랍을 뒤지면서 뭐 요번에 그냥 내가 드릴 만한 게 뭐 있을까? 이것이 우리의 모습은 아닌지. 레위기 말씀을 보면 하나님 앞에 우리가 드려야 하는 제물에 대하여 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것을 우리가 압니다. 한번 같이 읽어볼까요? 레위기 22장 19절 20절 같이 시작. 기쁘게 받으심이 되도록 소나 양이나 염소의 흠 없는 수컷으로 드릴지니 흠 있는 것은 무엇이나 너희가 드리지 말 것은 그것이 기쁘게 받으심이 되지 못할 것임이니라. 아니 뭐 하나님은 뭐 이렇게 까다롭게 이거는 기뻐하고 이건 기뻐하지 않는다 왜 따지시는 걸까? 아니 번제로 드려지면 나중에 다 타버리면 다 뭐 무슨 소용이 있어요? 아니 뭐 흠 있는 양은 뭐 고기가 질기고 맛이 없습니까? 뭐 하나님은 영이시라고 하면서 왜
왜 이런 재물에 대해서까지도 하나님은 신경을 쓰시는 걸까? 여러분은 이미 답을 다 알고 계실 거예요. 하나님의 관심은 양이 아니라 그 양을 드리는 사람들의 마음이잖아요. 마음. 선물을 하는 사람의 마음을 보여줍니다. Gift reveals the heart. 마음이 누구에게 보여지는 겁니까? 하나님에게요? 하나님 이미 우리 마음을 다 아시는데요? 아세요, 모르세요? 하나님 이미 다 아시는데 뭐 하나님에게 뭘 보여줍니까? 혹 다른 사람들이 볼 수 있도록 하는 겁니까? 그래서는 안 되겠죠. 우리의 섬김과 우리의 베품이 다른 사람들 눈에 띄고 칭찬하고 인정해주기 위해서 하는 건 아니겠죠. 사실은 누구를 위해서 해야 되냐면 내 자신입니다. 물질이 있는 곳에 내 마음이 있다, 이렇게 말씀하지 않았습니까? 누구보다도 내가 드리는, 내가 섬기는 것을 통하여 내 마음의 상태가 어떠한가, 하나님의 앞에 내 마음이 지금 어떠한가를 누가 보기를 원하신다고요? 내 자신이요. 내 자신이 봐야죠. 우리가 계속 사용하는 단어가 이 generosity라는 단어인데요. 이것을 이렇게 한번 정확하게 정의를 내려볼 수 있을 것 같아요. 불가피한 것이나 기대하는 것 이상으로 베풀고자 하는 마음, 태도. 이게 generosity예요. 관용, 후한, 관대한. 하나님께서 우리에게 그런 마음을 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 프랭크는 귀하게, 관대하게, 후하게 베푸는 사람이었나요? 아니요. 서랍 속에 묻혀있던 쓰지 않았던 시계, 그거 꺼내잖아요. 그 가치가 얼마나 됐을까? 반대로 레이라는 정원사는요, 정말 맡은 일을 자기가 할 일도 아닌데 기쁘게 그 일을 감당하는 그런 섬김의 사람이었습니다. 프랭크와 이 재정 설계자 알렌이 서로 상의하기로 했던 자선 단체에 대한 기부금, 그 얘기를 하자고 하니까 프랭크가 뭐라고 그랬죠? 다음에. 여러분, 섬김과 베풀 수 있는 기회를 놓치는 것, 아니 뒤로 미루는 것도 우리와 똑같은 것 같아요. 물론 핑계와 이유가 있죠. 무슨 핑계가 있죠? 다음 기회. 저는 지금 너무 바빠서. 혹은 이런 핑계 여러분 안 되시나요? 나중에 재정적인 여유가 생기면. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 섬김과 기회에 대한 감동을 주실 때 행여나 육신의 욕심과 핑계거리가 우리로 하여금 그 일을 하지 못하도록 방해하기 전에 바로 순종할 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마가복음 12장 41절에서 44절까지 보니까 예수님이 giving, 헌금에 대한 말씀을 우리에게 깨닫기를 원하시면서 이 말씀을 주시는 것 같습니다. 헌금함에 돈을 어떻게 넣는가 보실세 여러 부자는 어떻게 했다고요? 많이 넣었다고 그랬어요. 그런데 한 가난한 과부는 와서 두 랩돈 곧 한 고드란트를 넣는지라. 누가 보셨어요? 주님이 보셨어요. 근데 주님이 보신 것은 헌금함에 얼마를 넣는 액수만이 아니었어요. 주님 뭘 보셨을까요? 그 사람들의 상황과 그 사람들의 마음을 보신 거죠. 예수께서 제자들에게 불러다가 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. 어떻게 해요? 액수의 차이가 아니에요. 그들은 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라. 프랭크라는 사람은 부유한 사람이었지만 인색하게 베푸는 사람이었습니다. 정원사 레이는 자신의 시간을 기꺼이 희생하는 사람이었고, 아들 에벤은 어떻게 보면 자신의 모든 것을 다 주는 귀한 것을 경험하는 아이였죠.
쉽게 구할 수도 없는 자신이 가장 좋아하는 비행기 장난감을 다른 아이가 필요하다는 것을 알았고, 그리고 축복할 수 있는 그 마음을 기쁘게 해줄 수 있는 기회로 보았고, 그리고 자신의 가장 좋은 양을 나눌 수 있는 기회로 여긴 것이죠. 그리고 복잡하게 생각하지 않고 그냥 순종했어요. 우리 어른들하고는 다른 것 같아요. 우린 계산하기 바빠요. 여러 감정의 시비에 엇갈리는, 아깝고. 프랭크는 이러한 어린 아이와 같은 믿음을 갖지 못한 거예요. 물론 어떤 의미에서 그도 자신의 처음과 최고를 줄 아는 사람이었어요. 누구에게? 자기 자신에게만. 영화의 앞부분에서 여러분 기억하시죠? 프랭크와 그 재산 관리사 알렌과 대화를 나눕니다. 프랭크의 부탁으로 알렌이 남은 여생의 모든 비용을 아이들의 교육과 은퇴, 충분한 재정 계획을 다 제시했을 때 프랭크가 뭐라고 하죠? 더블 잇, 만약을 위해서 2배로 하자. 여러분, 재정에 대한 계획과 준비는 중요한 겁니다. 그렇게 하셔야 합니다. 성경을 보면요, 이 프랭크가 중요시 여기는 일 열심히 하고 저축을 하고 미래에 대해 은퇴해서 준비하는 것에 대한 지혜를 성경도 가르치고 있습니다. 그게 문제가 아니고요. 그런데 프랭크는 자기 스스로만 만족해지려고, 삶의 안녕을 추구하려고 하는 그 열정 가운데 가장 중요한 하나님을 향한 어린 아이와 같은 마음을 갖는 것을 잊어버린 거예요. 하나님께서 우리의 인생의 처음과 최고를 원하신다는 사실을 잊었다고 할까요? 아니면 관심이 없었다고 말을 할까요? 하나님께서 그 많은 풍요로움을 주시는 이유는 그것을 통하여 다른 사람들을 축복하라고, 축복의 통로가 되라고 주신다는 것을 프랭크는 잊어버리고 있었던 것이죠. 근데 그의 마음이 이제 막 찔리기 시작을 해요. 저는 이번 캠페인을 통해서 저와 여러분의 마음이 막 찔림을 받기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘도 안 하시네요. 이 캠페인 기간 동안에, 이 순간 우리 마음이 하나님 보시기에, 솔직하게 내 마음을 나도 알기에, 오늘 성령께서 우리의 마음을 바덜해 주시고 불편하게 해주시고 마음의 찔림을 느낄 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 영상의 마지막 장면은 프랭크가 대궐 같은 자기 집 앞에서 홀로 서 있는 장면이에요. 그렇죠? 마치 자신만이 뭔가를 지금 못 보고 경험하고 있지 못하다는, 좀 부끄럽고 뭔가 이상하게 되는데를 느끼는 것처럼. 이번 한 주간 여러분 하나님과 좀 깊은 대화의 시간을 갖기를 바랍니다. 나의 처음과 나의 최고를 드리지 못하는 그것은 무엇이 있는가? 나는 왜 드리지 못하고 있는가? 도대체 하나님이 나에게 원하시는 건 뭘까? 시간, 물질, 우리의 은사, 탤런트? 어떻게 보면 하나님의 가치관과 상관없는 내 마음의 상태를 주님이 문을 두드리고 있다는 사실을 저는 이번 한 주간 여러분들 또 저 자신이 생각해보고 깨달는 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 셀 그룹으로 모여서요, 자신들의 마음의 상태를 한번 진솔하게 나눠보세요. 정신없이 나는 뭘 위해 달려왔는지, 그리고 서로를 위해 다짐하고 기도해주는 시간을 여러분 가져보시기를 부탁을 드립니다. 이번 캠페인 기간 동안에 혹 가능하다면 여러분의 가족이, 그리고 여러분의 셀 모임이 정말 후하게 베풀 수 있는 그런 프로젝트를 한번 생각해 보시고 한번 실천해 보시길 바랍니다. 부부가 할 수도 있고요, 아이들하고 한번 해보세요. 여러분 셀 모임이 모여서 정말 하나님 주시는 믿음대로 한번 우리가 한번 시도해 보자.
무엇을 하든 간에 하나님께 여러분의 처음과 여러분의 최고를 드리시게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왜냐하면 우리가 무엇을 드리든 간에 무엇을 하든 간에 거기에는 하나님을 향한 우리의 마음이 드러나기 때문이에요. 이런 메시지를 우리가 듣다 보면 하나님을 사랑하고 후하게 베푸는 것이 꼭 물질인 것만 생각을 하는데요. 그건 한 일부에 불과한 것입니다. 물질과 시간 이런 것들은 중요합니다. 하지만 하나님과 우리와의 건강한 사랑의 관계에서 저절로 맺어지는 열매입니다. 하나님 없이는요, 여러분이 자랑할 만한 최고와 처음도 아무 소용이 없다는 사실을 여러분 기억하십시오. 끝으로 하나님께서는 여러분을 위해 당신의 처음과 당신의 최고를 주셨습니다. 요한복음 3장 16절 말씀 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 하나님의 처음이요 최고인 독생자 예수. 왜요? 왜 하나님은 우리에게 당신의 처음과 최고를 주셨을까요? 그것은 무엇보다도 우리의 필요가 무엇인지를 아셨기 때문입니다. 사람들은 인생을 행복이란 그 무언가를 추구하기 위해서 마치 더 좋은 것 그리고 더 많은 것을 소유하면 그 행복을 얻을 수 있다고 생각하고 그것을 향해 달려갑니다. 여기에는 문제가 있어요. 무슨 문제가 있을까요? 첫째는 내 마음대로 됩니까? 여러분 계획한 대로 다 됩니까? 한 치 앞을 내다볼 수 없는 잠시 있다가 사라지는 안개와 같은 것이 우리 인생인데, 또 문제가 뭔지 아세요? 어느 정도 여러분 계획한 대로 이루어질 수 있어요. 그렇다고 여러분 우리의 삶의 만족이 느껴집니까? 아니요. 또 하나의 문제가 뭔지 아세요? 내 자신의 계획대로 어느 정도 이루어지고 또 생각을 해볼 때, 야, 괜찮네, 내 인생 괜찮네. 하지만 성경은 이렇게 이야기하고 있잖아요. 우리의 인생은 순례자의 길이요, 사람이 한 번 죽는 것은 정한 것이고 그 후에는 하나님의 심판이 있다고 말씀하고 있잖아요. 이 세상의 성공이 아니라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님과 우리의 관계가 죄로 말미암아 어떻게 됐어요? 깨졌어요. 끊어졌어요. 그리고 우리 안에 있는 하나님의 영광이 떠났어요. 하나님의 영광으로만, 하나님의 사이즈, 하나님의 모양으로만 만족을, 행복을 누릴 수 있는 우리 인간의 마음에 하나님의 영광이 떠났는데, 그 대신 헛된 세상의 영광을 채우면 마치 성공하고 행복한 것처럼 우리를 속이며 살아가는 인생. 그것을 우리 너무나 잘 아시는 하나님께서 우리를 향한 당신의 마음, 사랑을, 그래서 하나님이 이처럼 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니, 하나님의 처음이자 최고이신 예수 그리스도, 아니 당신 자신을 우리에게 주신 것입니다. 그 관대하고 하나님의 그 희생적인 사랑을 깨닫고 우리 교만의 좀 의지를 이제 좀 내려놓고 우리에게 선물로 주시는 하나님의 생명을 받으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 약속하셨습니다. 중요한 것은 우리가 관용을 베푸는, 너그럽게 후하게 사랑하며 섬기는 삶을 살 수 있는 방법은 딱 한 가지 방법밖에 없습니다. 먼저 우리를 사랑하시는 그 하나님의 관용과 사랑을 먼저 체험해야만이 가능한 것입니다. 왜냐하면요, 내게 없는 걸 줄 수가 없어요. 주고자 하는데 내 마음이 텅 비어 있는데 뭘 줍니까? 세상에서 얻을 수도 없는데. 그래서 먼저 하나님이 우리에게 후하게 주시는, 그래서 하나님이 우리를 세상의 것과 상관없이 부요하게 만들어 주셨기 때문에 우리 마음에서 우러나는 부요함, 축복의 통로 살게 되고, 주님이 십자가의 죽음 가운데 그러나 구원의 영광을 경험하신 것처럼 저와 여러분도
부요하게 사는 삶을 통하여 그 의미와 축복과 영광을 우리도 경험하게 될 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 찬양합니다. 우리가 진실되게 한번 생각해 보면 다 알 텐데 왜 그렇게 무던히도 우리에게 마음의 상처와 갈등을 주는 세상 물질로부터 사람들로부터 우리 인생의 의미와 행복을 찾으려고 하는지요. 우리 중심에 하나님의 형상을 다시 한번 회복시켜 주시옵소서. 그리고 그리스도의 은혜와 능력으로 사랑하며 섬김의 삶이 어떤 것인지, 그리고 그런 삶을 살 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 하나님, 이번 한 주간 그리고 이번 캠페인 기간 동안만이 아니라 하나님, 우리의 삶 속에, 우리의 관계 속에 우리가 어디를 가든지 그리스도의 이름으로 부요하게 베푸며 섬기는 삶을 살게 하소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다.